Hello everyone, my name is Ashok Raj. This video is about my networking and we have Miss Harini with us. She will introduce herself. Hi Harini. Hi Ashok. So please introduce yourself. Hi, my name is Sarageshwari. I'm from Karakal, Pondicherry. I'm pursuing MSc DSPA. DSPA means Data Science and Business Analytics. So that's it. I'm a final year student. Um, and I'm also doing my project and HCL project, workforce effectiveness training tracker. So uh, and then I have another project. I have description some machine learning domain and the front and back end Python. So front end Python. So I'm using Streamlit dashboard using visualizations in my project. And then uh, that's it. So you What are about do what about Ashok? You are doing network, right? Networking project, right? yeah. What kind of domain you are using? What technology you are using? So I'm currently studying automobile engineering. So Okay. this video is about our networking actually. Okay. So we connected with the professionals for our Uh, networking for our like our future purposes. So I okay. choose you Okay. for my networking. Okay. So yeah, so you are Okay. What? do so you are currently doing MSc, right? Yeah, I'm MSc. Okay, what's your ambition, Harini? I'm doing. My ambition is working in IT company in data science. Data scientist. My aim is data scientist. So your ambition is data scientist. Yeah, So data scientist in tell IT me IT tell sector. me about something in the core of data scientist. So I want Oh to my develop gosh. my skills in data science. So we Okay. engineers would like to learn some skills in data science. So data science is an emerging field. Yeah. Data science is nothing but machine learning. Machine learning, do you know machine learning? Yeah, I know. Do you is a tool of AI, artificial intelligence. So, so many things in the machine learning have. So, data scientist or data analyst or business analytics. So many fields are in, so many applications are used, so many uh, industries or uh, so many fields are using this AI in machine learning. So my project is diabetes predictions. Also, I'm using machine learning in Python. Uh, it's nothing but it's collected the set of data and analyzes the uh, glucose level or glucose level, sugar levels, there in blood pressures level. So that collected the patient details. So I can analyze the you diabetes or not. That patients have diabetes or not. One yes means one, minus no means minus one. So zero, zero. No means zero. So that kind of predictions in my project. So it's just basic predictions. Machine learning in a machine learning model. So another one is I doing HCL project also industry uh, uh, இது எம்ப்ளாயி எஃபெக்டிவ்னஸ் ட்ரைனிங் அனலைசர். ஸோ வந்துட்டு அதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு எம்ப்ளாயி வந்துட்டு அவங்களோட ப்ரீ ட்ரைனிங் போஸ்ட் ட்ரைனிங் அப்புறம் அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் வச்சு அவங்க வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு பெட்டராக ட்ரெயின் பண்ணி எந்த அளவுக்கு பெட்டராக இது பண்ணியிருக்காங்க, அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எவ்வளோ அளவுக்கு வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு அது விஷுவலைஸ் பண்ணுறது. எதை வச்சுன்னா ஒரு ஸ்டீம் லைட் ஒரு சாஃப்ட்வேர் வச்சு ஒரு ஸ்டீம் லைட் மாதிரி ஒரு இதை வச்சு விஷுவலைஸ் பண்ணுறது.
இதுலயே வந்துட்டு நிறைய இருக்கு. ஸ்ட்ரீம் லைட் இருக்கு. அப்புறம் வந்துட்டு விஎஸ் கோட்ல விஷுவலைஸ் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு பூமிங்கா இருக்கிறது வந்துட்டு மை காட் ஐ ஃபார்காட் தட் நேம். பவர் பிஐ. Yeah, Power yeah, BI, yeah. uh, but that Power BI's problem is few லோ சொல்றது ரொம்பவே கம்மியான டேட்டா செட் அளவுக்கு தான். ரொம்ப பெரிய அமௌண்ட் ஆஃப் இது டேட்டாஸை வந்துட்டு அதில் மெயின்டைன் பண்ண முடியாது பவர் பிஐல. அதில் அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஸோ அதனால அந்த பவர் பிஐ தவிர்த்து இந்த மாதிரி ஸ்டீம் டேட்டா அந்த மாதிரி போகலாம் நம்ம. ஏன்னா பவர் பிஐ யூஸ் பண்ணல அதில் கம்மியான டேட்டா செட் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் அது வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டான விஷுவலைசேஷன் டூல் தான் சொல்வேன் நான், பவர் பிஐ. ஆனால் அதில் வந்துட்டு கம்மியான அளவுக்கு டேட்டா செட் மட்டும் தான் நீங்கள் வந்துட்டு டேட்டாஸ் வச்சு தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அதில். இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும். Yeah. இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ வந்துட்டு நீங்கள் அதனால தான் நான் ஸ்டீம் லைட் எடுத்தேன். ஸோ வந்துட்டு ஸ்டீம் லைட் அந்த மாதிரி விஎஸ் கோட் அந்த மாதிரி போகலாம். ஸோ அப்புறம் சரி, உங்களோட நெட்வொர்க்கிங்ல என்ன மாதிரி இது டெக்னாலஜிலாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, எந்த மாதிரி சொல்லி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? புரியல. உங்களோட நெட்வொர்க்கிங் தானே நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க, உங்களோட ப்ராஜெக்ட் என்னன்னு சொல்லி டீட்டெயிலாக சொல்ல முடியுமா? ஸோ ஆஸ் ஆஃப் நவ் இப்போ வரைக்கும் நாங்கள் எந்த ப்ராஜெக்டும் பண்ணலை. ஆ மேபி ஃபியூச்சர்ஸில் வந்து ஐடியாஸ் வந்துச்சுன்னா மேபி. கரண்ட்லி செகண்ட் இயர் இருந்தனால ஆ ப்ராஜெக்ட்ஸ் இன்னும் ஒர்க் ஆகலை. ஸோ இப்போ ஆ வரைக்கும் நாங்கள் செஞ்ச ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னா எங்கள் கோர் அடிப்படையில் நாங்கள் வந்து லைக் ஆப்ஸ்டக்கிள்ஸ் அவாய்டிங் கார் செஞ்சுருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் இயரில். ஆ ஸோ ஆ ஒரு ஒரு மினி ப்ராஜெக்ட்ஸ் மாதிரி. ஸோ ஆர்டினோ ஆ போர்டு யூஸ் பண்ணி நாங்கள் வந்து அதை வந்து ஆர்டினோ சாஃப்ட்வேர் வச்சு அதை கோடிங் பண்ணி நாங்கள் வந்து லைக் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கு எங்களுக்கு மார்க்ஸும் இருக்கு. காலேஜ் லெவலில் அது ஓகே பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுக்கான ப்ரைஸஸும் வாங்கியிருக்கோம். அண்ட் காலேஜ் லெவலில் ஒரு ஃபெஸ்ட் நடக்கும், கான்டெஸ்ட். ஸோ ஓகே அது பேர் பார்த்தீங்கன்னா மினி ப்ராஜெக்ட். அது வந்து லைக் ஒரு பெரிய லெவலான ஒரு ஷோகேசிங் ஒரு ஈவெண்ட். ஸோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து லைக் ஆப்ஜெக்ட் டிடெக்டிங் சென்சார்ஸ் வச்சுருக்கோம். ஸோ முன்னாடி வந்து எந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு. ஸோ எங்களோட டொமைன் வந்து ஒரு கார் ஆட்டோமொபைல் அப்படின்றதுனால, ஆட்டோமொபைல் வெஹிக்கல்ஸ் ரிலேட்டட். வெஹிக்கிள்ஸ் ரிலேட்டட்னால கஸ்டமர்ஸோட சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸ்க்காண்டி நாங்கள் வந்து லைக் முன்கூட்டியே தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி ஒரு சென்சார்ஸை ரெடி பண்ணி அதை நாங்கள் ஷோகேஸ் பண்ணி ப்ரைஸஸும் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ இப்போ வரைக்கும் இட்ஸ் லைக் இது வந்து நாங்கள் ஷோகேஸ் பண்ணது வந்து ஒரு மினி ப்ராஜெக்ட் தான். பட் வந்து மேபி ஃபைனல் இயர்ஸில் வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் ஒரு ப்ராஜெக்ட் செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதுக்கு ஓகே எங்கள் ஓகே காலேஜும் ரொம்ப உறுதுணையாக இருக்கு. ஓகே ஓகே அசோக், ஆல் தி பெஸ்ட். ஸோ தேங்க்யூ ஹர்னி, ஆ அண்ட் ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் ஃபியூச்சர். அண்ட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் மை வீடியோ. தேங்க்யூ அசோக்.